काकावड़, सरदार जगजीत सिंह काकावड़, मुख्यमंत्री पंजाब, सीएम साहब, साडा चन्नी, साडा चन्नी दी हमदर्दी की गुरती है जी सरदार बंद सिंह होना तो मिलती है। मैं गल उदों भी कर लगा जो साडे हल्के दे लोग साडियां जमीनां बंजर सन, साडियां नहरां च पानी नहीं सी, साडे लोग खुशहाल नहीं सी, उदों काके लोगड़ दे पिता सरदार बंद सिंह ने बतौर लैंड मार्गेज का चेयरमैन होंदे हुए लोगों के घरां च साइकिल ते जाके लोगों को सुनेहा दिता कि आपकी पैली नूं बचा लो, किसी को जनरेटर का लोन, इंजन का लोन दिता है, किसी को मोटर का लोन दिता है, और उन्होंने लोगों की केयर भी आप की है कि लोगों दी जमीनां ना जान। इस हल्के नूं खुशहाल बचाने में लोगड़ परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मानयोग मुख्यमंत्री साहब जिस जगह पर असीं बैठे हाँ, ये गल बड़े ध्यान नाल सुनने वाली है कि जे समरा परिवार ना हुंदा, सरदार रतन सिंह समरा पार्टी मेरे MLA ना होंगे तो हो सकता है साडा हल्का जिहड़ा है फिरोजपुर वाला जिहड़ा हल्का है सारा चढ़ते पंजाब का हिस्सा होंदा। इसलिए मानयोग समरा परिवार की बहुत बड़ी देन है। इसलिए इन्हां लोगों की एको गल है कि काका लोगड़ है जिहड़ा काका इलाके का है ते इलाका काके का है, काका इलाके का है ते इलाका काके का है। ते मुख्यमंत्री साहब तुसीं वधाई दे पात्र। हर एक मां का जिहड़ा बच्चा चला गया ओहदियां दवाइयां सी भी इहो जिहे मगरमच्छ चढ़े है गया उन्होंने नत्थ पाई जा कह सके ओ मुख्यमंत्री साहब ओ तुहाडे बिना किसी ने हिम्मत नहीं सी करनी, ओ तुहाडी हिम्मत का नतीजा हैगा। पर इस तो पहला जिहड़ा हैगा अपना आप जिहड़ा सीगा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना आप पंथ तो अपना परिवार पंथ तो वार दिता, पर साडे इन्हां जिहड़े लीडर सीगे उन्होंने जिहड़ा अपने परिवारों की खातर जिहड़ा हैगा वो पंथ ही वार दिता सारा। ये इन्हां दी निशानी हैगी आ। ते पर मैं तो पहला तो लेके सारे इत्थों दे 7 किसान जिहड़े साडे वीर शहीद होए हैगे जाके उत्थे सरहदां दे उत्ते दिल्ली दे विच, पर असीं उन्हां दा शीश झुकाउने, उन्हां नूं प्रणाम करदे आ जिन्हां ने बहुत वड्डी उत्थे कुर्बानी कीती आ जाके उत्थे शहीद होए आ। उन्हां परिवारां नूं तुसीं नौकरियां दित्तियां, उन्हां नूं परिवारां नूं तुसीं 5-5 लाख रुपया दित्ता। असीं बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ। नाल ही आस करदे आ कि तुसीं उन्हां परिवारां दे जिहड़े किसान साडे चले गए उन्हां दे नां ते साडे स्कूलां दे नां जिहड़े रखे जाण कि असीं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद करदे आ। पर अज जिहड़ी पंजाब दी जनता हैगी आ हर एक दे नां ते जिहड़ा हैगा वो तुहाडा नां जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री साहब चल रहा हैगा। आउण वाली सरकार आ जिहड़ी वो तुहाडे अज नां ते जिहड़ा हैगी बननी हैगी आ कांग्रेस पार्टी दी सरकार। पर अज जिहड़ा मैं धन्नवाद करदा भी जिहड़ी संगत इत्थे जिहड़ी इहदी हुम आ के पहुंची आ, बहुत बड़ा धन्नवाद आ तुहाडी संगत दा। मैं तां इत्थों दा जदों भी कदे देखिया हैगा कि तुसीं हर वक्त जदों भी कदे सद्दा दिता हैगा हल्का धर्मकोट नूं बहुत वड्डी गिणती दे विच तुसीं इत्थे पहुंचदे आ। मैं तां कोट धन्नवाद भी करदा मुख्यमंत्री साहब, खजाना मंत्री साहब दा। जे खास करके खजाना मंत्री साहब दी बाल साहब की गल करिए असीं तां साडे कोले दोगरा अगे भी आ चुके ते सानू असीं जो मंगिया इन्हां तो इन्हां ने कोई सानू कमी पेशी नहीं विखाईगी। बहुत सानू जो बहुत कुछ दिता है। हुण भी असीं आस करते हैं कि साडियां जिहड़ियां 2-4 मंगां हैगियां जिवें कि एक साडा फतेहगढ़ भजतूर हैगा उत्थे मार्केट दी बणीआं सानू असीं तोथों मंग करते हैं कि उहनूं सब सील बनाया जावे। किशनपुरा कला जिहड़ा उत्थे असीं मंग करदे कि मार कमेटी जिहड़ी बनाई जावे। किशनपुरा कला एक बहुत वड्डा कस्बा हैगा कि इहदियां साडियां बेनतियां हैगियां भी हल्का जिहड़ा साडा दरिया दे नाल जिहड़ा ये हल्का जिहड़ा लगदा हैगा ते बहुत ही गरीब लोग जिहड़े इत्थे रहिंदे आ, बहुत ही उत्थे सानू राहां दे विच होर भी उन्हां दे विचारिਆਂ दे कई वार जदों पानी दरिया दे विच आउंदा हैगा उन्हां दे मकान भी कईयां दे रुड़ गए विच, उत्थे स्कूल दीयां इमारतां दी भी हालत खस्ता हैगी आ। असीं ਇਹ बेनती शुरू करते हैं भी जिन्हां दे उन्हां दे बकायदा जिहड़े पिछे उन्हां दे कुछ मुआवजे भी बाकी रहिंदे आ ते नाल ही जिहड़ा असीं तुहानूं भी बेनती करते आ भी उन्हां दे जिहड़े घर इकट्ठे सीगे जां उन्हां पानी जिहड़े आ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ, ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਆਊਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਮੁਲਕ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਹੋਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ। ਰਾਮ ਜਾਣੇ ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ, ਡਰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਰੋਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਬਤ ਚੋਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੇ ਲੋਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਲਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦੂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਿਣ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ। ਮੱਛੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਟੀਏ ਡੂੰਘੇ ਹੀਰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਫਕੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਮਾਵਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮਕੋਟ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਧਰਮਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੈਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਸੁੱਕਿਆ ਬਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾ ਹਵਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਜਾਣੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਲਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਲਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਲਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਇਹੋ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ सरदार मनप्रीत बादल जी, माननीय वित्त मंत्री पंजाब सरदार रंजीत सिंह जी, काका लोड़गढ़ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ MLA, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, आवाज नहीं आ रही।
मेले का आखिरी दिन है। मैं चमकौर साहब तो MLA बनता है। चमकौर साहब की धरती ने आशीर्वाद दिता है ते चमकौर साहब वास्ते अल्लाह यार खान ने कहा कि गारे हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे चरणों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। चमकौर साहब दे विच गुरु साहब दे बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी देश कौम के धर्म के वास्ते शहीद होए। बहुत बड़ा इकट्ठ है, बाहर बहुत बंदे रह गए और पर्दे के बाहर पिंड की पानी की टैंकी पर जी मोटर लगी हुई है, ट्यूबवेल लग्या वा, ਉਹਦਾ भी बिल अगे माफ करता, हूं तो अगे देने की लोड़ नहीं। 160 रुपये पहला थोड़ा बिल आना सी पिंडा, हूं सिर्फ 50 रुपये आए करना। शहर 105 तो लेके 250 रुपये बिल आना सी पानी का, हूं 50 रुपये आए करना। ते पुराने बकाए शहर के पिंडा ने माफ किए। कहते जी ये ऐलान नहीं करता है, लेकिन मैं दसना चाहता कि 10 रुपये पेट्रोल का रेट घटाया है, 5 रुपये डीजल का रेट घटाया है। तुसी हुण पेट्रोल पंप पर जाओ, ड्रम तेल का भरा लो, 1000 रुपया मौके पर बचता है। ये कहते जी ऐलान नहीं करता। मैं कहना जी तुसी 50 लीटर पेट्रोल पाओ, 500 रुपया मौके पर बचता है। हर रोज पेट्रोल पाओ, हर रोज पैसे बचते, पेट्रोल और डीजल सस्ते किए। ये कहते जी लागू नहीं होंगे। मैं कहना दरिया पर जाओ, 22 रुपये रेता मिलता सी, हूं 5.5 रुपये मिलता है। कोई बंदा उत्थे दे वीडियो पा दे के 5.5 नहीं 6 बिक रहा है। मैं उस बंदे जेड़ा बेच रहा उन्होंने अंदर करांगा, तो जेड़ा वीडियो पा के देगा उन्होंने 25,000 रुपया नाम रखे, 5.5 रुपये रेट मिलते। तो सरकारियों वीरो हर मसला जेड़ा गरीब मिडिल क्लास का बंदा, किसान, दुकानदार फेस कर रहे अपने पिंडे से हटा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ हल कर रहे हैं। नशिया की पंजाब के बड़ी गल सी कि जी नशिया के सदागर नहीं चुके जाते। ये मजीठीए उन्होंने पंजाब तबाही मचाई हुई सी, हर लड़ करते फिरते सी। मजीठीआ एक ब्रांड बन गया सी, जिस तरह टाटा की चाह पत्ती इस तरह मजीठीए का चिट्टा पंजाब ब्रांड बन गया सी मजीठीआ। आज वो ब्रांड कितने है, आप के देखो जरा पंजाब में बनो भी दसो कितने बैठा। कोई हिम्मत नहीं सी कर रहा मजीठीए नूं हथ पाउण दी, क्योंकि ये माफिया एडा बड़ा हो गया सी। ये माफिया ते सड़के ऐने तगड़े हो गए सी कि इन्हों कोई हाथ पाउण दी हिम्मत नहीं कर रहा। आज केवल पाचा हो गया है, भजिया होया है। यार इन्हू करो ठीक मजीद हर गल का हिसाब लेके देना है। जिन्होंने बेअदबी करी है उन्होंने तो बेअदबी का हिसाब लेना है, जिन्हें नशे बेचे है उन्होंने तो नशे का हिसाब लेना है। और केजरीवाल पिछली इलेक्शन के बड़ा दम गए मारे, मैं मजीठीए को अंदर करूंगा, मैं इन्होंने खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जद अगले ने कोर्ट च केस पाया, संदीप एफीडेविट देके पार्टी के लेटर हेड पर
ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੋਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ITI ਕਾਲਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ और डिग्री ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਤੇ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਇੰਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।